सबको जय मसीह की जय मसीह। हालेलुया। जय मसीह। आगे के हम जाएंगे परमेश्वर का वचन के द्वारा वचन से हमको थोड़ा बात करने के लिए, वचन से प्रभु हमको बातें करने के लिए हम थोड़ा प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हमारा प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। थोड़ी समय आपका चरणों में आ रहे प्रभु। हालेलुया। आपका कृपा हमको दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु, सामर्थ दे प्रभु, पवित्र आत्मा का अगुवाई हमको दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। कौन सा वचन बोलना है, हालेलुया, कैसा बोलना है, आप सब कुछ आपका इच्छा है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हम प्रभु हालेलुया आपका चरणों में आ रहे प्रभु। हालेलुया। मेरे को यूज करो प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हमें मिट्टी है प्रभु, मिट्टी के ऊपर आप तैयार करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमको सुनने वाला हालेलुया हर व्यक्ति को आपका हाथ में सौंप करके प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। आज का वचन हालेलुया एक शीशा का समान प्रभु। हालेलुया। सब अपना अपना हालेलुया जीवन को परखने के लिए कृपा दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आपका अनुग्रह से आपका कृपा के अनुसार हालेलुया आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा साथ हालेलुया ट्रांसलेट करना पास्टर को भी आप अभिषेक से हालेलुया भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर विषय आपका हाथ में सौंप करते प्रार्थना करते हैं। शुरू से अंत तक आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारा साथ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया ആമേൻ. आज का നമുക്ക് അല്പനേരത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വചനം വായിക്കാം. थोड़ी देर की वचन की मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വായിക്കാം. इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे. ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹവും നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े. आमीन ആമേൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു ഓട്ടക്കളത്തിലാണെന്ന്. यहाँ हम पढ़ते हैं हम सब एक दौड़ के मैदान में हैं. ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന വ്യക്തി ഒരിക്കലും നമ്മൾ പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല. जो व्यक्ति दौड़ने के लिए जो मैदान में खड़े रहते पीछे की ओर नहीं देखता. ഓട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാം നോട്ടം ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലായിരിക്കും. जो व्यक्ति दौड़ता है उसकी नजर हमेशा जो आखिरी लाइन लगते हैं उसी में होगा. ഓരോ വിശ്വാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും നോട്ടം ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടക്കളത്തിലാണ്. ये धरती पर जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जुड़े व्यक्ति का हर एक व्यक्ति का जीवन एक दौड़ का मैदान जैसा है. നമ്മുടെ ഓട്ടത്തെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ, നമ്മുടെ ഓട്ടത്തെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സാത്താൻ പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. हमारी दौड़ को पूरा ना करते हुए शैतान बहुत बार हमको पीछे खींचने का अनुभव हमारे जीवन में लाते हैं. നമ്മുടെ ഓട്ടം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഓടണം. हमारी जो दौड़ हमेशा हमारी जो आखिरी जहां हमको पहुंचना है उसको देखकर हमको दौड़ना चाहिए. അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനായി യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടോടുക. इसलिए इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका दूसरा वचन में लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे. നമ്മുടെ ഓട്ടക്കളത്തിൽ നമ്മൾ അല്പം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓട്ടം നമ്മൾ പാതി വഴിയിൽ നിർത്തേണ്ടതായി വരും. अगर आप दौड़ के मैदान के बीच में आप घबरा गया, अगर आप रुक गया और पीछे का मुड़ कर देखा तो आपकी दौड़ आपको आधे रास्ते में रोकना पड़ेगा. ഇല്ല, നമ്മുടെ ഓട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അല്പം പിന്നോട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു. जो व्यक्ति दौड़ में ट्रैक बदल जाता तो व्यक्ति हार जाता. उसी जैसा विश्वासी जीवन व्यक्ति जब स्थिरता के द्वारा धीरज के साथ दौड़े नहीं है तो जिस मकसद के लिए उसको बुलाया वो जो प्रतिफल है उसके लिए जो रखा है वो उनके लिए नहीं मिलेगा. നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ഓടി, ഇത്രയും ശക്തമായി ഓടി, ഞാൻ ആദ്യം എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രാക്ക്
തെറ്റിച്ചാണ് ഓടുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രതിഫലം ലഭിക്കില്ല. आप बहुत दौड़ की मैदान में आप दौड़ते बहुत है, बहुत तेज दौड़ा, पहले पहुंच गया, अगर आप अपनी जो लाइन लगा उसके बीच में से जो ट्रैक करता है उसी ट्रैक से अगर आप नहीं दौड़ा तो आपको प्रतिफल या इनाम नहीं मिलेगा. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഓട്ടക്കാരിയാണ് പി.ടി. ഉഷ. हमारा भारत का सबसे अच्छे दौड़ छोटा रनिंग करने वाला है, जो ओलंपिक्स में भी मेडल पाया हुआ व्यक्ति है, वो पी.टी. उषा. പി.ടി. ഉഷ ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് ഓട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തു, ഏറ്റവും മുന്നിൽ വന്നെത്തി. പക്ഷേ അവളുടെ ഓട്ടം ട്രാക്ക് തെറ്റിച്ചായിരുന്നു. ഷൈനി एब्राहम एक बार दौड़ का पी.टी. उषा के साथ दौड़ते थे. ये दोनों दौड़ते वक्त ഷൈനി एब्राहम सबसे आगे आए थे, लेकिन पी.टी. उषा सबसे सही जगह पर आया, इनाम पाया. लेकिन जो ഷൈനി एब्राहम उसके साथ जो दौड़े थे उन्होंने लाइन को बदला, सबसे पहले आया, लेकिन उसको प्रतिफल नहीं मिला. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും ഒരു ഓട്ടക്കളത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ഓട്ടം നല്ല രീതിയിൽ ഓടിയില്ല എങ്കിൽ, നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എത്ര ശക്തമായി ഓടിയെങ്കിലും നമ്മുടെ ട്രാക്ക് തെറ്റിപ്പോയാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന, നമുക്ക് തരാൻ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കിരീടം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും. इसलिए हम भी ये जो विश्वासी जीवन में एक दौड़ की मैदान में है, अगर आप स्थिरता के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर ने रखा हुआ वचन के अनुसार अगर अपनी जीवन को नहीं चलाएगा तो जिस मकसद के लिए आप निकल आया वो प्रतिफल जो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपको नहीं मिलेगा. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യം. നമ്മൾ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ട സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. वहां लिखा है, इसलिए हर एक रुकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप को दूर करो. ഒന്നാമത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, സകല ഭാരവും വിടണം. सबसे पहले हम ध्यान करेंगे जो रुकने वाली वस्तुएं क्या है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോരോ ഭാരത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. हम देख सकता है जो व्यक्ति जो धरती पर जब जीवन बिताता है उनको जीवन में अलग अलग तरीके का अलग अलग व्यक्तियों को बोझे होते हैं. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ജനങ്ങളും കൊറോണ എന്ന ആ രോഗത്തിനാൽ ഭാരപ്പെടുന്നു. आज हम देख सकते हैं तो आज पूरी दुनिया का लोग जो कोरोना जो बीमारी है उसका बोझ में दबे हुए हैं. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ വിഷയം കൊണ്ട് ഓരോന്ന് ഭാരത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു. इस तरीके से दुनिया का हर एक व्यक्ति अलग अलग बोझ के द्वारा वो दबे हुए हैं. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको वायदा करता है, हमको भरोसा दिलाता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा. അത് ഇന്ന് ആർക്കും ഭാരം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. എല്ലാവരും അവനവന്റെ ഭാരം തങ്ങളിൽ തന്നെ ഒതുക്കി വെക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. आज दुनिया के लोग अपनी बोझ को प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना नहीं चाहता है, अपने सिर पर अपनी कंधे पर ही लेकर अपना जीवन चलाने के लिए बहुत सारे लोग चाहता है. എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? നിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ എന്റെ മേൽ വെക്കുക, ഞാൻ അതിനെ വഹിക്കാം, നിനക്ക് ആശ്വാസം നൽകാം. यीशु बोलता है, तुम्हारी जो भी बोझे हैं मुझ पर रखो, मैं तुमको विश्राम दूंगा. ആ ഭാരം മുഴുവനും നമ്മൾ കർത്താവിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുകയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ പ്രയാസമില്ലാതെ, അത് കഷ്ടതയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനായി സാധിക്കുന്നു. अगर आप अपनी बोझों को, अपनी जीवन की अलग अलग बातों को यीशु मसीह की ओर अगर आप देगा तो देखना आप कठिनाइयों से, कष्टों से बचकर आप एक साधारण जिंदगी जी पाओगे. കർത്താവ് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ ചുമക്കുന്നവനാണ്. हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपकी हर एक पलक आपकी बोझों को उठाने के लिए साथ में है आपके. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുക. आपकी जीवन की जो भी कठिनाइयां में जो भी बोझे हैं वो आप प्रभु की हाथ पे दीजिए. നമ്മൾ ഭാരത്തോടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു വഴിയാത്ര പോകുന്ന വ്യക്തി തന്റെ തലയിൽ ഭാരം വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അല്പദൂരം നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ക്ഷീണിച്ചു പോകും. हम देखे हैं जो व्यक्ति बोझ लेकर जब पैदल चलना या जाना
रास्ते पर चलना थोड़ी सी देर आगे बढ़ने के बाद वो बहुत जल्दी थक जाता है। അതുപോലെ നമ്മളും നമ്മുടേതായ പാപത്തിന്റെ ഭാരം നമ്മുടെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. हम भी उसी जैसे ये धरती का अलग अलग तरीके का पाप की बोझ हो, अलग अलग जीवन की बोझ हो, हम लेकर घूम रहा है। നമ്മുടെ ഭാരം മുഴുവനും കർത്താവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആശ്വാസം പ്രാപിച്ച് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യണം. आपकी हर एक बोझों को प्रभु की हाथ पर देखकर आप बड़ा सामर्थ्य पाकर, आश्वास पाकर आप आगे बढ़ाइए। ഞാൻ ഇപ്രകാരം ഒരു കഥ കേൾക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूं। പഴയ കാലങ്ങളിൽ വലിയ ട്രെയിനോ വണ്ടി ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ കാളവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. पुराना जमाने में इस तरीके का छोटे बड़े गाड़ी नहीं होते थे, उस समय बैलगाड़ी पर लोग यात्रा करते थे। അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അമ്മച്ചി തന്റെ തലയിൽ വലിയ ഭാരക്കെട്ടുമായി നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. एक बूढ़ी मम्मी अपने सिर पर एक बोझ लेकर ऐसा रास्ते पर पैदल जा रहे थे। അമ്മ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ അടുക്കൽ ഒരു കാളവണ്ടി വന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അതിലെ ആൾ പറഞ്ഞു, അമ്മേ ഇതിൽ കയറിക്കൊള്ളുക. ये जब मम्मी ऐसा जा रहा था तो एक बैलगाड़ी उधर से आ रहा था, वो जो चलाने वाला बोला, मम्मा इसके अंदर बैठ जाओ करके बोला। അമ്മ അതിനുള്ളിൽ കയറിയിരുന്നു. തന്റെ തലയിലുള്ള ഭാരം അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. मम्मी वो बैलगाड़ी पे बैठ गया, लेकिन जो सिर पर जो बोझ था उसी जैसा सिर पर ही रखते हुए उनके साथ यात्रा करने लगा। കുറച്ചു നേരത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ വണ്ടിക്കാരൻ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഈ അമ്മ തന്റെ തലയിലുള്ള ഭാരത്തെ വണ്ടിയിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നില്ല. थोड़ी देर के बाद जब चलाने वाला बंदा पीछे मुड़कर देखा तो ये मम्मी के सिर पर ही वो बोझ अभी भी रखा हुआ है। ആ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മയുടെ തലയിലിരിക്കുന്ന ഭാരത്തെ വണ്ടിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. അപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ആശ്വാസത്തോടെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. ये बैलगाड़ी चलाने वाला बोला, मम्मी वो जो सिर पर जो बोझ है, जो वजन है, उसको नीचे रखो, आप आराम से बैठिए बोला। അമ്മ ആ സമയം പറയാണ്, മകനെ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഈ എന്റെ തലയിലിരിക്കുന്ന ഭാരം വണ്ടിയിൽ ഇറക്കി വെച്ചാൽ ഈ കാളയ്ക്ക് അതൊരു ഭാരമായി തീരും. हालेलुया। तब मम्मी उल्टा उसको कहने लगा, बेटा अगर मैं सिर पर से ये बोझ अगर नीचे रखेगा तो ये बोझ बैलगाड़ी के बैल के लिए एक और अलग बोझ हो जाएगा, इसलिए मैं उसका बोझ को हल्का करा रहा है। നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക, അമ്മയുടെ തലയിൽ ആ ഭാരം ഇരുന്നാലും വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നാലും ഒരേ ഭാരം തന്നെയാണ്. अगर मम्मी की सिर पर वजन रहे या गाड़ी पर रहे, वजन तो एक ही है। എന്നിട്ടും ആ അമ്മയുടെ ചിന്ത ഈ കാളയ്ക്ക് ഭാരമൊന്നും വരുത്തരുത്, എന്റെ തലയിൽ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ്. मम्मी सोचता है कि अगर मेरे सिर पर रखने से ये बैलगाड़ी के थोड़ा हल्का वजन कम हो जाएगा करके सोचता है। ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. इसी जैसा दुनिया का हर एक लोग इसी तरीके से होते हैं। അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാരങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇറക്കി വെക്കുക. प्रभु की आत्मा आज आपको बता रहा है, आपकी जीवन की जितने भी बोझे हैं वो प्रभु की चरणों में आप उतार कर रखिए। നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധമായ കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കടന്നു വരാം. आपके जीवन में अलग अलग समस्याएं, बीमारियां, परेशानियां, टेंशनें आ सकता है। മനുഷ്യനായാൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും. अगर आप एक जीवित प्राणी हो, एक मनुष्य है, तो पक्का आपके जीवन में इस तरीके के बातें आ सकता है। നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഇതെല്ലാം സഹിച്ചവൻ തന്നെയാണ്. हमारा प्रभु यीशु मसीह जब ये धरती पर होते थे, इस तरीके का हर एक क्लेशों को उठाया हुआ व्यक्ति है। അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, കർത്താവ് ഇത് സഹിച്ചത് കൊണ്ട്, ഇതിന്റെ എല്ലാ കഷ്ടത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടത് തന്നെയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക, അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും. इस बात को जब प्रभु ये धरती पर मनुष्य का एक देह बनकर रहकर हर कुछ समझने के बाद यीशु मसीह दुनिया को, लोगों को कहता है, तू अपनी बोझो मुझ पर डालो। അധ്വാനിക്കുന്നവര് ഭാരം ചുമക്കുന്നവരെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. जो परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। അതെ, പിന്നെ നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ആശ്വാസം തരുന്ന കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് കടന്നു പോകാത്തത്? क्यों हम लोग प्रभु जो विश्राम देने वाला प्रभु के पास हम लोग क्यों नहीं जाएं?
എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭാരങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല? क्यों हमारी बोझों को प्रभु की चरणों में हम रख नहीं पा रहे हो? ഇന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. आज आप एक बार सोच लीजिए, എന്റെ ഭാരത്തെ കർത്താവിന്റെ കരത്തിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് आपकी बोझ को प्रभु की हाथ पे देते हुए ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ഒരു ആശ്വാസം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക. मैं विश्राम पाकर आगे बढ़ूंगा करके आज एक निश्चय लीजिए. അതെ, നമ്മുടെ ഓട്ടക്കളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഭാരവും ചുമന്നുകൊണ്ട് ഓടിയാൽ നമ്മൾ തളർന്നു പോകും. आपकी दौड़ की मैदान में विश्वासी जीवन में इतनी बड़ी बोझों को, जीवन के अलग अलग बोझों को लेकर अगर आप दौड़ेगा तो आप थक जाओगे. അതെ, നമ്മൾ ഓടുമ്പോൾ തളർന്നു പോയാൽ നമ്മൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. अगर आप दौड़ में वजन को लेकर दौड़ेगा तो आपको जो लक्ष्य है, जो उद्दिष्ट स्थान है, वहां आप सही समय पर सही रीति से नहीं पहुंच पाओगे. അതുകൊണ്ടാണ് ലേഖനകർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ടോടുക എന്ന്. इसलिए यहाँ इब्रानियों को पत्री में हमको बताता है, उलझने वाले अनेक पाप और रोकने वाली वस्तुओं को दूर करो. രണ്ടാമത് നമുക്ക് നോക്കാം, മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപങ്ങളെ വിടണം. दूसरी बात है उलझने वाले पापों के बारे में. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. हम अपनी ओर एक बार मुड़ कर देखें. നമ്മൾ പറയും ഞാൻ വലിയ പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. अब हमेशा कहता है मैं बड़े पाप वाला नहीं किया. ഞാൻ കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ടില്ല, വ്യഭിചാരം ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം. हम अभी कभी सोचते हैं मैंने कभी कत्ल नहीं किया, कभी कभी मैंने व्यभिचार नहीं किया. इस तरीके का मोटे मोटे पापों को हम अपनी मन से दौड़ाता है और हम उसमें से बच कर चले जाते हैं. എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പാപത്തിന്റെ കുഴിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങൾ, നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന, അതെ ഇത് പാപമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചിലത് നമ്മുടെ ഓട്ടത്തെ തടുത്തു വെക്കുന്നതായി കാണുന്നു. हम लोग जो सोचते हैं ये पाप नहीं है, वो पाप नहीं, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, उस तरीके का जो हम नहीं समझने वाला, अरे बहुत तेरे छोटे पाप हमारी जीवन में होते हैं, वो जो पाप है जो हमारी सही दौड़ को, मसीह जीवन को प्रभु तक पहुंचने के लिए रुकावट करते हैं. നമുക്ക് പഠിക്കാം ഗലാത്യർക്ക് ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 19-20 വാക്യങ്ങൾ. हम गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 19, 20, 21 उसका 19 और 20, 21 वचन पढ़ेंगे. ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, ദുഷ്കാമം, വിഗ്രഹാരാധന, വ്യഭിചാരം, പക, പിണക്കം, ജാരശങ്ക, ക്രോധം, ശാഠ്യം, ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, ഭിന്നത, അസൂയ, മദ്യപാനം, വെറിക്കൂത്ത് മുതലായവയാകുന്നു. आमीन. शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है. आमीन. ആമേൻ. നമ്മൾ നോക്കുക, ഇതിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും വലിയതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്, എന്നാൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞതിൽ ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. हम बहुत बार सोच इस तरीके का मोटे मोटे पाप मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन आप अपने आप को एक बार जांचेगा तो इस तरीके का कुछ न कुछ पाप हमारे अंदर होता होगा. അതെ, ഒരു മനുഷ്യനായി പിറന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം 3 പാപമെങ്കിലും ചെയ്യും. एक जो साधारण मनुष्य हो ये धरती पर, वो व्यक्ति ये धरती पर मिनिमम 3 पाप रोज करता है. നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാം. हम अपनी देखने में, हमारी आंखों के सामने हमारी पाप होते हैं. നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ പാപികളായി തീരാം. हमारा बातों में, हमारी बातचीत में पक्का पाप का शब्द निकलता है. നമ്മുടെ ചില പ്രവൃത്തികളിൽ പാപം കടന്നു വരാം. हमारी कुछ कार्यों में पक्का पाप की कार्य होते हैं. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാപികൾ തന്നെയാണ്. ऐसा अगर आप सोचेगा तो हम सब पक्का पापी है. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപം നമ്മ വിടണം. इसलिए प्रभु ने बोला, हालेलुया, उलझने वाली हर एक पापों को तुमको दूर करना है.
മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപങ്ങൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ഓട്ടത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കും. जो उलझने वाला जो पाप है, जो आपकी जीवन में अगर है तो वो आपकी जीवन को हालेलुया प्रभु की विश्वासी जीवन से आपको पीछे हटा देगा. നമുക്ക് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശിംശോനെ പറ്റി കാണുവാൻ സാധിക്കും. हम न्यायाधीशों का जो किताब है, जो पुराना नियम में जब उसको पढ़ते हैं तब हम देख सकते हैं सामसन के बारे में हम देख सकते हैं. ന്യായാധിപൻ വലിയ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. न्यायाधिपों को बीच में बड़े अभिषेक प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति था सिमसोन. അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പാപം കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവൻ പാപിയായി തീർന്നു. അവന്റെ അഭിഷേകം അവനിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി എന്ന് കാണുന്നു. जब उनके जीवन में एक तरीके का पाप जब आए तो उनके ऊपर जो अभिषेक था उनसे निकल गया. അവൻ അഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി എന്നാൽ മാത്രമല്ല അവൻ ദാരുണ്യമായ അന്ത്യത്തിന് അടിമയായി തീർന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു. उनके अंदर सिर्फ अभिषेक जाने से अकेला नहीं, उनको बुरी तरह से उस समय का लोग उनको मृत्यु दंड दे दिया. അതേ ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിശാചിന് അല്പമിടം കൊടുത്താൽ അവൻ നമ്മെ കാർന്നു തിന്നുമെന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത്. मेरे प्रभु का दासियों लोगों, मैं आपसे बताना चाहता, अगर आप शैतान के लिए थोड़ी सी जगह अगर आप अपनी जीवन में देगा तो वो पूर्ण रूप से आपको खा जाएगा. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഓരോ നിമിഷവും കർത്താവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകി വെടിപ്പാക്കണം. इसलिए हर एक पलक यीशु का लहू के द्वारा आप अपने आप को धोकर शुद्ध करना है. നമ്മൾ ആരിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു? हम किस पर विश्वास किया है? പാപമൊഴികെ നമ്മളെ പോലെ ആയിത്തീർന്ന ക്രിസ്തുവിലാണ് നാം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്. पाप के अलावा हर एक बातों में हमारी जैसा ये धरती पर जिया हुआ प्रभु को हम विश्वास करते हैं. അതേ കർത്താവിന്റെ വചനം യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 12-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ, അവൻ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കും. याकूब का पत्री पहला अध्याय पर लिखा है, जो पाप को सहने वाला व्यक्ति हालेलुया धन्य है. हालेलुया, क्योंकि हालेलुया वह करा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീവന്റെ കിരീടം പ്രാപിക്കണമോ വേണ്ടായോ? आपको ये सोचना है, आप प्रभु में आने के बाद परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ जीवन का मुकुट आपको चाहिए या नहीं चाहिए. പാതി വഴിയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാറിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജീവന്റെ കിരീടം പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. अगर आप आधे रास्ते पर किसी जीवन को अगर आप बंद कर दिया तो आपको कभी भी जीवन का मुकुट नहीं मिल सकता. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടണം. इसलिए प्रभु हमको कहता है, आपकी सामने रखा हुआ दौड़ धीरज से दौड़ो. നമുക്ക് കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 9-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 24-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ എല്ലാവരും ഓടുന്നു, എങ്കിലും ഒരുവൻ മാത്രമേ വിരുദ് പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ. हम पहला कोरिन्थी 9 अध्याय उसका 24वां वचन में इस तरीके से हम पढ़ता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है. तुम भी ऐसा ही दौड़ो कि जीतो. അതെ, നമ്മൾ ജയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓടണം. हम जीतने के लिए दौड़ना है. ജയിക്കുന്നവനാണ് ജീവകിരീടം ലഭിക്കുന്നത്. जो व्यक्ति जीत जाता है उसी को मुकुट, जीवन का मुकुट मिलता है. നമ്മെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന പല ശക്തികളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം. हमको पीछे खींचने वाला बहुत तेरे अनुभव बड़े सामर्थ्य पक्का है, इसमें कोई शक नहीं. മനുഷ്യനാണ്, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം വരുമ്പോഴും നമുക്കും നോക്കാനുള്ളത് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തിവരുത്തുന്നവനായ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുക. हालेलुया, हम हमेशा ये ध्यान करना, परमेश्वर के साथ जब आप जाते हो आपको कभी भी इधर उधर नहीं भटकना. विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उसको उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था. അതേ, കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പലരും
നമ്മെ തടഞ്ഞു വെക്കാം. जब आप यीशु की ओर आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए बहुतेरे बातें हैं, लोग हैं जो आपको रुकावट पैदा करता है. നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു, അന്ധനായ ഒരു വ്യക്തി. हम सुसमाचार में ये देख सकता है एक अंधा व्यक्ति के बारे में. അന്ധനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു, കർത്താവിനെ വിളിക്കുകയാണ്. अंधे व्यक्ति यीशु मसीह की आवाज को सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगा. ദാവീദിന്റെ പുത്ര എന്നോട് മനസ്സലിയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു. ये दाऊद का पुत्र मुझ पर दया करो करके जोर जोर से वो चिल्ला रहा था. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ജനസമൂഹം അവനോട് പറയുന്നു, നീ മിണ്ടാതിരിക്കുക. लेकिन यीशु मसीह के साथ जो भीड़ जो जा रहे थे, वो जो भीड़ उनको बोला ए चुप रह करके उनको छुपाने की कोशिश किया. എന്നാൽ അവൻ അവന്റെ ശബ്ദം കുറച്ചില്ല. അവന്റെ നിലവിളിക്ക് അല്പം പോലും അവൻ നിലവിളി കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചില്ല. वो अपनी आवाज को कम न करना कोशिश नहीं किया. അവനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ കാണണമെന്നും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ കണ്ണിന് ഒരു കാഴ്ച ലഭിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. उसके अंदर एक ही आग्रह था, मुझे एक बार यीशु मसीह के सामने भेंट हो जाए और मेरी अंधापन दूर हो जाए. അതുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ഉള്ള ശബ്ദം മുഴുവനും എടുത്ത് യേശുവിനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. तब जब लोग उनको रुकावट पैदा किया, तब उसने पूरी आवाज के साथ यीशु दाऊद का संधान करके चिल्लाने लगा. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് വിളിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അവിടെ നിൽക്കുകയും അവനെ വിളിക്കുവാൻ അവനെ ആര് വിലക്കിയോ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. जो लोग उनको रुकावट किया, उन्हीं को सामने प्रभु वहां रुककर उसको बुलाने के लिए संदेश भेजा. അതുപോലെ ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, നമ്മെ വിലക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി അവിടെ പോകരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിലക്കുവാൻ അനേക സാത്താന്യ ശക്തികൾ നമ്മളെ വിലക്കും. जब अब यीशु मसीह को जब सुनने लगेगा, भजन पढ़ने लगेगा, संगति में जाने लगेगा, तब देखना आज तक जो लोग आपसे बात नहीं किया, वो लोग खुद आकर आपको बोलेगा, अरे वहां मत जाओ, इधर मत जाओ, वहां क्यों जा रहे हो. इस तरह से रोकने वाली बातें आपके सामने आ सकता है. എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ, ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ നോട്ടം മുഴുവനും ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കണം. मैं आज आपको ये उपदेश देना चाहता हूं, आप अपनी दौड़ धीरे से दौड़िए और आपकी श्रद्धा, आपकी मन यीशु की ओर होना चाहिए. ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്നതും ഈ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടമാകുന്നതാണ്. ये धरती पर जो आप देखी है, ये सब यही नष्ट हो जाएगा. അതെ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം നഷ്ടമായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിനെ നേടിയിട്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? अगर आपकी आत्मा को नष्ट करके ये धरती पर आप कुछ भी इकट्ठा करें, उससे क्या फायदा है आपको? നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനമുള്ളത്? आप दूसरे को प्रीति को पाने के लिए अगर आपकी आत्मा को नष्ट करेगा तो आपको क्या फायदा है धरती पर जीने का? അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്ന് നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ച് എന്ത് കഷ്ടം വന്നാലും ആ കഷ്ടതയിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടന്നാൽ ജീവന്റെ കിരീടം പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയും. आपके जीवन में चाहे क्या कोई भी प्रतिकूल अवस्था आ जाए, आप कुछ भी आपके जीवन में आगे बढ़ने से रुकावट करते, लेकिन आप रुकना नहीं, यीशु की ओर ताकते रहो, आप आगे बढ़ो. प्रभु है जो आपको थामने वाला. വചനത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ശരീരത്തെ മാത്രം കൊല്ലുവാൻ കഴിയുന്നവനെ അല്ല പേടിക്കേണ്ടത്, ശരീരത്തെ ആത്മാവിനെ ഒരുപോലെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ള കർത്താവിനെ പേടിക്കുക. हालेलुया. पवित्र वचन कहता है, शरीर को खत्म करने वाला शैतान से न डरे, शरीर और आत्मा को एक साथ नरक में भेजने का ताकत रखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर से डरे. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने के लिए मैं आज आपको उपदेश देता हूं. അതേ, കർത്താവിനെ നോക്കി മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കഷ്ടതയൊക്കെ വന്നെങ്കിലും ദൈവം തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जो व्यक्ति आगे जाते हैं, हो सकता है उनके जीवन में अलग अलग परेशानियां, बातें
हो सकता है उनका सामने आ सकता है, लेकिन प्रभु खुद और स्वर्गदूतों को भेजकर आपको उस बातों में से छुड़ाएगा। आमीन। ചില കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പിശാച് വിചാരിക്കും ഇവൻ വീണുപോയി, ഇവൻ തകർന്നുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം. हो सकता है कुछ एक बात आपकी जीवन में आने के टाइम शैतान सोचेगा बस ये खत्म हो गया, ये फिनिश हो गया, ये आगे नहीं बढ़ सकता। എന്നാൽ കർത്താവ് തന്റെ മക്കളെ ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിക്കുന്നവനാണ്. हमारा परमेश्वर जो व्यक्ति जहां गिरा है उससे हालेलुया पहले से भी बढ़कर आशीष के साथ उस व्यक्ति को वहां से उठाएगा। അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യോബിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. इसलिए हम आयूब की जीवन की ओर जब हम ताकते हैं उसके बारे में हमको अच्छी तरह से पता चल जाता है। പിശാച് വിചാരിച്ചു അവന്റെ മക്കളെ കൊന്നപ്പോൾ, തന്റെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ യോബ് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ മരിച്ചു കളയുമെന്ന്. आयूब का धन पूरा खत्म हो गया, अपनी बाल बच्चा पूरा खत्म हो गया, अपना जितनी संपत्ति खत्म हो गया। तब शैतान ने सोचा अभी ये परमेश्वर को छोड़ त्याग देगा और अपना अलग जीवन जीने लगेगा करके वो सोचा था। താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന അത്രയും നാൾ തന്നോട് ചേർന്ന് നിന്ന ഭാര്യ പോലും പറഞ്ഞു ഈ ദൈവത്തെ മറന്നു കളഞ്ഞിട്ട് നീ മരിച്ചു കളക എന്ന്. तब उनकी जितना प्रेम करने वाला अपनी पत्नी भी उससे आखिर में ये बोला हालेलुया तुम जो प्रेम करना परमेश्वर को त्याग दो और मर जाओ। എന്നാൽ യോബ് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. യോബ് തന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. वहां हम देख सकता है आयूब उस पत्नी को कहता है तुम पागल की तरह बात करते हो, प्रभु से अगर हम हालेलुया आशीष अगर पाता है तो वो उनकी हाथ का अगर कोई भी बात भी हमारी जीवन में पाना जरूरी है। वो विश्वास में ठहरे रहा। അതുകൊണ്ട് യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ യോബിനെ ദൈവം ഏറ്റവും അധികമായി അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നും ആ ദേശത്ത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി നിർത്തിയെന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. आयूब थोड़ी समय का कष्ट परेशानी जरूर उठाया, लेकिन वो प्रभु में बने रहने की वजह से उस देश में सबसे नंबर 1 उस व्यक्ति को प्रभु ने बनाया और ऊंचा किया। उनकी प्रभु को सामने उनके एक अच्छे गवाही के रूप पर उस देश पर प्रभु ने उसको खड़ा किया। അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭാരപ്പെട്ടു പോകേണ്ടതില്ല. मुझसे ध्यान करने वाला प्रभु का दासों और दासियों आशीषों, मैं आपसे विनती करता हूं आप डरे मत, भयचित न हो। ഞാനും എന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യം ഞാൻ പറയാം. എന്റെ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മാതാപിതാക്കളും എന്നെ ഇതുപോലെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ്. जब मैं यीशु मसीह को जब कबूल किया था मेरी माता पिता भी मुझको त्याग दिया था। എന്നാൽ എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ വലിയവനായ കർത്താവ് ഇന്നും എന്നെ വഴി നടത്തുന്നു. लेकिन मेरी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी मेरी जीवन की हर एक बात पे मुझे अगुवाई करता है। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ കാൽവറി ക്രൂശാ. हमारे जीवन में कठिनाइयां कष्टें परेशानियां जब आते हैं आप कालवरी की ओर देखो, यीशु मसीह की ओर देखो। നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ കണ്ണുനീരുണ്ടോ? आपकी आंख में आंसू है क्या? ആ കണ്ണുനീര് കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഒന്ന് ഒഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? अगर आप घुटना टेक कर प्रभु की चरणों में बैठकर अगर रोने के लिए आपके अंदर हिम्मत हो, എങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. ऐसा है तो प्रभु आपको पक्का आगे बढ़ाएगा, आपको उठाएगा। നമുക്ക് കരയേണ്ടത് നമ്മുടെ പാസ്റ്ററുടെ അടുക്കലല്ല. हम अपनी आंसू बहाना दूसरे व्यक्ति या कोई विश्वासी या पासवान के सामने नहीं। നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിനെ ഒഴുക്കുമ്പോൾ हम परमेश्वर की चरणों में घुटना टेक कर प्रार्थना करते हुए आप अपनी आंसू जब बहाते हो, ദൈവം അതിന് പ്രതിഫലം തരിക തന്നെ ചെയ്യും. आपकी प्रार्थना को सुनकर आपकी आंसू की प्रतिफल सर्वशक्तिमान आपको तुरंत देगा। കർത്താവ് നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിനെ തുരുത്തിയിലാക്കി വെക്കുന്നവനാണ്. हमारा परमेश्वर हमारी आंसुओं को कुप्पी में रखने वाला प्रभु है। അതിന് ഓരോ തുള്ളിക്കും പ്രതിഫലം തരുന്നവർ കർത്താവ്. उसको एक एक बूंद को वो प्रतिफल देता है।
ഇനി എന്ന് കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ ഒരിക്കലും വൃഥാവല്ല. मैं आपसे ये विनती के साथ ये कहना चाहता हूं, आपकी आंसू कभी भी बेकार नहीं जाओगे. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഒഴിക്കുന്ന കണ്ണുനീർ അത് തീർന്നുപോയി. आप सोचता है कोई विषय में जब आप आंसू परमेश्वर की इस चरणों में बहाता है, उसका उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तो आप सोचेगा यो ये मेरी आंसू बेकार हो गया. नहीं, ഇല്ല, അത് തീർന്നുപോയ അല്ല, അതിനുവേണ്ടി പ്രതിഫലം ഒരുക്കി വെച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവനാ നമ്മുടെ കർത്താവ്. आपकी आंसू बेकार नहीं गया. प्रभु आपकी आंसू को उत्तर देने के लिए बेचैन है. നിങ്ങൾ കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കിയത് നിങ്ങളുടെ റൂമിനുള്ളിലായിരിക്കാം. आप बंद कमरे में चारपाई के ऊपर होगा, घुटना टेककर प्रार्थना करते हुए आप आंसू बहाया होगा. അത് ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിനെ. वो आंसू को दुनिया में आपके अलावा कोई व्यक्ति नहीं जान रहा होगा. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും കാണുക ദൈവം അതിന്റെ പ്രതിഫലം തരിക തന്നെ ചെയ്യും. सबके सामने परमेश्वर आपको आपकी आंसू को प्रतिफल देगा, इसमें कोई शंका नहीं है. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തെ കർത്താവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുക. मेरे सुनने वाला प्रभु की आशीष हो, मैं आपसे विनती करता हूं, आपकी विषय कोई भी हो, आप उस विषय को प्रभु की चरणों में रखकर गिड़गिड़ाओ, रोने लगो, प्रार्थना करने लगो. प्रभु देखना आपकी उत्तर बहुत जल्दी देने वाला है. അതെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓട്ടത്തിന്റെ ഓരോ നമ്മുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഓടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. आपकी जीवन की विश्वासी दौड़ का रास्ते पर आपको आखिरी तक यीशु मसीह के पास पहुंचने तक, अनंत जीवन पाने तक आपको दौड़ते रहना है, सही मसीह जीवन चलाना है. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനായ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുക. इसलिए परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध कराने वाला यीशु की ओर ताकते रहे. അതുകൊണ്ട് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുത്തു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുത്തു പോകരുത്. हालेलुया. इब्रानियों का पत्री 12:3 में इसलिए कहता है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराशा होकर हियाव न छोड़ दे. പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വരുമ്പോൾ പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാനല്ല. जब आपके सामने मुश्किल परिस्थिति आता है, आप पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച്, നമ്മളെ മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ആ കാൽവറിയിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഓട്ടം പൂർത്തീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, आपकी जीवन की हर एक उलझने वाले पापों, हर एक हालेलुया रोकने वाले वस्तुएं और हर चीज को आप हालेलुया प्रभु की चरणों में रखकर आप आगे बढ़ो. प्रभु आपके साथ है. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ജീവന്റെ കിരീടം ഞാൻ നിനക്ക് തരാമെന്ന്. इसलिए प्रभु ने बोला, जीवन का मुकुट मैं तुम्हें दूंगा. അതേ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. इसलिए हे प्रभु का भक्तों, आप एक बार ध्यान कीजिए. നിങ്ങൾ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷം 30 വർഷം ജീവിച്ചതിന് ശേഷം, आप यीशु मसीह के पीछे 1 साल 10 साल 5 साल ऐसा चलने के बाद നിങ്ങൾക്ക് ജീവന്റെ കിരീടം ലഭിക്കാതെ പോയാൽ എത്ര ഹതഭാഗ്യകരായിരിക്കും നിങ്ങൾ. आप जब स्वर्ग में जब प्रतिफल बांटते वक्त आपको जीवन का मुकुट अगर नहीं मिला, तो आपकी जैसा हालेलुया व्यक्ति कोई नहीं होगा. അതെ, നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം നമ്മൾ നല്ല പവിത്രതയോടെ ജീവിപ്പാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കട്ടെ. आपकी विश्वास जीवन परमेश्वर की वचन के अनुसार, पवित्रताई के अनुसार होने पाए. ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുക. ये दिनों में हम अपने आप को एक बार जांचिए. അതെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഓട്ടത്തെ തിരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഓട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാരങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ നമ്മുടെ മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപങ്ങളോ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ, हमारे जीवन में हमको पीछे हटाने वाला, रोकने वाली वस्तु हो, उलझाने वाली पाप हो अगर है, तो
നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക. हम अपने आप को प्रभु के चरणों में नम्र करें. ദൈവത്തോട് പറയാ, മറിയ പറഞ്ഞു, ഇതാ കർത്താവിന് ഞാൻ നിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർന്നിരിപ്പാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ. तब हम जैसे मरियम ने स्वर्गदूत के ये प्रभु जी मैं आपका दासी करके उन्होंने बोलकर अपने आप को समर्पण किया, आप ही एक बार प्रभु की चरणों में अपने आप को समर्पण कीजिए. അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. तब हम प्रभु एक एक व्यक्तियों को छुएगा, आशीष देगा. ആ ജീവന്റെ കിരീടം പ്രാപിക്കുന്നത് വരെയും നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ആവശ്യം. हम अपनी जीवन का मुकुट पाने तक विश्वास में धीरज रखकर हमको आगे बढ़ना जरूरी है. നമ്മുടെ ഓട്ടത്തിൽ നമ്മെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന പാപങ്ങളെ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോവുക. ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം നഷ്ടമാ, എന്നാൽ ആ കർത്താവ് തരുന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മുന്നേറാം. प्रभु ने जो लक्ष्य रखा है वहां तक पहुंचने तक धीरज के साथ उलझने वाला पाव और जो मुरझाने वाले जो रोकने वाली वस्तुओं ये सब दूर करके धीरज के साथ हम दौड़े. നമ്മൾ ആരും പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ല, हम आपस में हो सकता है नहीं देखा हो, എന്നാൽ ജീവന്റെ കിരീടം പ്രാപിക്കുന്ന ദിവസം നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ ദൈവം കൃപ നൽകും. जीवन का मुकुट प्राप्त करने का दिन हम सब आपस में देखेंगे. അതുപോലെ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഓടുക. ജീവന്റെ കിരീടം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കർത്താവ് തരട്ടെ. हम विश्वास में दौड़े, जीवन का मुकुट प्रभु सबको देने पाए. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देने पाए. ദൈവത്തിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാകട്ടെ. ഈ ഇത്രയും സമയം എനിക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന പാസ്റ്ററിനെയും ചർച്ചിനോടുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. थैंक यू मैम, हमारे बीच में आकर इतना श्रेष्ठ वचन को हमारे बीच में बांटा गया. प्रभु आपको, प्रभु के दास को और आपकी बच्चों को और आपकी मिनिस्ट्री को बहुत ऐसे आशीष दे, आगे बढ़ाए. थैंक यू मैम, थैंक यू. प्रभु आपको